عن شيخنا الحبيب توفيق بن عبد القادر بن سلاسل بن جعفر بن شيخنا سكر بركة الحمد بن سلاسل بركة الحمد لله بركة أبو محمد محمد الغزالي بركة شيخ أبو حسن إن شاء الله إن الله ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة على هذه النية شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إن كذلك نزل المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت بك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت بك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت بك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي
hidayah wa afiyah dengan seterusnya di dunia wal akhirah. Allahumma inni as'aluka wa asyhadu wa asyhadu an la ta'arsyikum malaikataka jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidina Muhammadan 'abduka wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka wa asyhadu wa asyhadu an la ta'arsyikum malaikataka jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidina Muhammadan 'abduka wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka wa asyhadu wa asyhadu an la ta'arsyikum malaikataka jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidina Muhammadan 'abduka wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka wa asyhadu wa asyhadu an la ta'arsyikum malaikataka jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidina Muhammadan 'abduka wa rasuluh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amantu billahi al-azim wa kafartu bil jinn wa at-taghut wa istamsaktu bil kalan bismillahi wallahu samii'un alim. Amantu billahi al-azim wa kafartu bil jinn wa at-taghut wa istamsaktu bil kalan bismillahi wallahu samii'un alim. Amantu billahi al-azim wa kafartu bil jinn wa at-taghut wa istamsaktu bil kalan bismillahi wallahu samii'un alim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabban wa bil islami inna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabban wa bil islami inna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka bi'adil khair wa a'udzubika min fuju'adil syarr. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innaka la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alayka tawakkaltu wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alam anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhnasyadin rabbi ala siratin mustaqim ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni nafsi wa la ilaha illa khalqa tarfata 'ain. Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan wa a'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa a'udzubika min al-jubn wal bukhul wa a'udzubika min laghatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wa ahli wa mali. Allahumma sur 'aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min yadayya min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azmatika an ughtala min tahti. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tamuni wa anta tuskini wa anta tumitni wa anta tuhyini wa anta ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman ma kana minal musyrikin. Allah bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namut wa alayka tawakkal wa ilayka nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm fatahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Allahumma inni as'aluka
أسألك خير هذا اليوم خير ما فيه خير ما قبله خير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أسباب من نعمة وبهد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده عند خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته سبحان الله ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته سبحان الله ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته سبحان الله العظيم بحمده عند خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد من ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد من ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد من ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف لا إله إلا الله وحده لا شريك له له على كل شيء عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة الفاتحة صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hukiya anil imam Syekh Abi Muhammad al-Juwaini annahu dakhala baitahu fawajada ibnahu imam al-haramain yartadi'u sadya ghairi ummi fakhtatafahu minha thumma nakasa ra'sahu wa masaha batnahu wa adkhala usbu'ahu fi fihi wa lam yazal yaf'alu dhalika hatta kharaja dhalikal laban qailan yashulu alayya mautuhu wa la tafsudu tiba'uhu bisyurbi labani ghairi ummi. Thumma lamma kabira al-imam kana idha hasalat lahu kabwatun ay thiqalun fil lisan fil munadharah yaqulu hadhihi min baqaya tilkar rad'ah. Melanjutkan daripada penjelasan tentang tahdzir min tarkil wara', itu penjelasan tentang kehati-hatian supaya kita menjadi orang-orang wara', meninggalkan perkara-perkara yang keluar daripada sifat wara'. Di sini diceritakan seorang ulama besar, Al-Imam Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini. Beliau ini punya anak namanya Imam Haramain. Ini sama-sama ulama besar ini. Abahnya ulama besar, anaknya pun juga ulama besar. Namun memang semua itu bukan tanpa usaha.
kalau ada seorang ayah meninggalkan anaknya dalam keadaan menjadi tokoh besar, tentu tidak terlepas daripada pendidikan, arahan, contoh daripada seorang ayah. Jika menengok pada kisah ini, maka penjagaan seorang ayah bukan sebatas penjagaan lahir, tapi sekaligus penjagaan batinnya diperkuat. Kenapa demikian? Karena memang dunia ini harus melalui sebab. Dunia ini harus melalui sebab. Tidak ada di dunia ini kecuali proses sebab itu terjadi. Tidak ada orang tiba-tiba dari kecil lahir langsung jadi alim. Tidak ada. Hatta seorang wali, tidak ada dari kecil tiba-tiba langsung jadi orang alim. Bahwa manusia itu tidak terlahir dalam keadaan alim. Nah, kok jadi ulama? Berarti dia ada proses belajar dulu. Tidak ada tiba-tiba orang nanti duduk sebagai pejabat. Pasti ada proses untuk mendapatkan jabatan tersebut. Tinggal niatnya saja. Niatnya karena Allah atau bukan. Jadi tidak cuma-cuma seperti itu. Maka Sayyidina Ali menyatakan satu keburukan yang direncana dengan baik, diprogram dengan baik, itu pasti akan menang daripada kebaikan yang itu dibuat asal-asalan. Maka tidak terlepas daripada proses usaha itu. Memang kalau kita berbicara tentang takdir, Allah menyatakan dalam Al-Quran, fa idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Hakikat semuanya Allah. Tapi tidak boleh orang bersandar nanti Allah. Ya kalau semuanya Allah, tidak usah makan nanti kenyang, kan gitu ya. Allah yang ngasih kenyang. Tidak usah minum nanti sudah tidak haus. Kalau pemahaman itu benar, tentunya nabi-nabi itu tidak perlu makan itu. Para wali-wali itu tidak perlu makan, tidak perlu dunia. Kenapa tiba-tiba sudah kenyang saja? Kan begitu ya. Artinya ada proses sebab. Anak pun juga sama begitu. Anak pun juga sama. Tidak ada tiba-tiba jadi orang alim, jadi ulama besar. Sampai termaktub dalam kitab ini diceritakan. Jadi Imam Haramain yang kita kenal dalam madhab Syafi'i, salah satu pendapat-pendapatnya, dari pendapat-pendapatnya ini salah satu ulama yang dipakai rujukan, Imam Haramain. Diceritakan bahwa satu saat beliau masuk ke rumahnya. Masuk ke rumahnya, kok didapatkan anaknya masih bayi, yartadi'u sadya ghairi ummi. Kok nyusu di punting bukan ibunya. Mungkin ada tetangganya datang disusu. Memang tradisi dari dulu, dari zaman Nabi. Itu menyusu sama ibu susu itu tradisi. Nyusu sama ibu susu tradisi. Nabi Muhammad ketika beliau lahir itu tidak berani nyusu. Pertama alasannya iblis itu menjulurkan tangan bibirnya Rasulullah, tapi dijaga oleh malaikat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi tidak mau nyusu itu. Karena iblis ingin masukkan itu jarinya ke bibirnya Rasulullah, tidak mau nyusu. Setelah itu tidak terjadi, baru kemudian mau nyusu. Tetapi beberapa waktu kemudian ibu-ibu susu itu pada datang, termasuk Sayyidah Halimatus Sa'diyah, datang ke Mekah pada waktu itu untuk menawarkan pekerjaan menjadi ibu susu. Itu pun tidak langsung ke tempatnya Rasulullah. Orang-orang pada menawarkan anaknya untuk disusui. Itu ada dilihat daripada berapa mampu bayar dan seterusnya demikian. Nabi Muhammad dalam keadaan yatim, tidak punya apa-apa. Tapi untanya Siti Halimah waktu itu tiba-tiba mendekat, masuk ke rumah Rasulullah dan langsung duduk
di rumahnya Rasulullah. Kalau dulu rumah itu kan besar, halamannya itu besar, pintu gerbangnya besar, unta itu cukup masuk, langsung masuk ke dalam rumahnya itu, halaman rumahnya itu. Nah, dicari, dikejar sama Siti Halimah, lalu di sana didapatkan untanya sudah duduk. Takut, bingung beliau, ini rumah siapa, jangan-jangan marah nanti tuan rumah. Keluarlah ibundanya Rasulullah SAW. Ketika keluar ibundanya Rasulullah, ya memang manusia sempurna, manusia mulia, ibundanya Sayyidah Aminah, manusia yang mulia dengan akhlak yang mulia juga. Datang, kemudian dilihat kok ada unta di luar, kemudian ada seorang wanita juga, bingung, diajak masuk, ayo masuk kita makan dulu. Tidak kenal siapa itu orang, ya sudah diajak masuk, ayo makan dulu. Itu akhlak mulianya ibundanya Rasulullah SAW, seperti itu. Lalu belum terjadi komunikasi untuk menyusui, bagaimana Sayyidah Halimah ini melihat kok ada bayi. Bayinya ini juga menyenangkan, penuh dengan cahaya, menyenangkan ini bayi. Akhirnya didekati, kemudian digendong, kemudian ditawarkan, saya mau menyusui ini bayi. Dan itu kebahagiaan, cinta kasih sudah merasuk ke dalam hatinya Sayyidah Halimah pada waktu itu. Memang salah satu mukjizatnya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, bentuk penjagaan Allah dengan kasih sayang. Akhirnya diperkenankan oleh ibundanya, tentu izin sama keluarganya dulu, sama kakeknya, sama kakeknya pada waktu itu, izin dulu. Akhirnya diperkenankan sudah. Cuman dikasih penjelasan, syarat, ini anak orang susah, tidak punya abah. Kalau untuk bayar mahal tidak bisa. Bagaimana, mau nyusui? Kata. Ya tidak apa-apa sudah. Saya cinta sama anaknya. Belum tahu, ya tidak terlintas bahwa ini adalah seorang nabi. Cuman dari ikhlasnya. Tapi setelah dibawa, semua yang tidak di luar logika itu terjadi. Semua kejadian yang di luar logika itu terjadi. Unta yang agak kurus, tidak bisa lari, tiba-tiba kenceng larinya. Orang-orang sudah pada duluan, tapi untanya beliau paling dulu sampai di kampungnya. Itu diantaranya. Kemudian hidupnya jadi makmur, bahagia. Rasulullah di rumahnya. Dan tidak cukup itu saja. Ulama katakan tidak ada nama, ini namanya, tidak ada nama Muhammad dalam satu rumah kecuali Allah kasih berkah dalam rumah tersebut. Ini nama. Apalagi Rasulullahnya di dalam satu rumah, apalagi Rasulullah. Jadi menjadi tradisi di Arab itu nyusupkan anak itu menjadi tradisi. Nah, cuman kalau di sini kan jarang, sehingga ada dalam hukum fikih itu ibu susu itu ada, dan itu dibahas dalam hukum fikih, hukum agama. Statusnya bagaimana? Kalau sudah jadi ibu susu ya sudah, ibunya sudah. Tapi ada syarat, penyusuan itu ada syarat. Harus 5 kali sedotan. Jadi disedot sekali, kemudian lepas dia sekali. Walaupun nyedotnya itu lama, nyusunya itu lama. Nanti habis itu sedot lagi 2 kali. Misalnya setengah jam, lepas lagi, baru 2 kali dihitung. 3 kali, habis itu nanti lepas, sampai 5 kali. Baru terpenuhi jadi ibu susu. Kalau baru sekali cat begitu, kemudian lama 1 jam, ya dihitung sekali. Nah, dihitung sekali. Begitu ketentuannya. Dan itu ketentuan berlaku untuk para bayi. Kalau ada orang dewasa nyusu, ya tidak berlaku, tidak berlaku. Ada suami ngisep punting istrinya, apa dia berubah jadi anaknya? Ya enggak, bukan begitu hukumnya. Kadang ada orang ngawur-ngawuran ngasih hukum, ada orang ngawur-ngawuran, ini tidak boleh ngisep puntingnya istri.
nanti jadi anaknya statusnya. Ya enggak sebegitunya ya. Ada aturannya itu. Ada aturannya. Termasuk juga hikmah di balik pernyataan ini dan kaitan dengan kisah ini, bahwa hukum menyusui itu adalah tanggung jawab ayah. Cuman karena ayah tidak bisa keluar susu, maka artinya biaya semuanya itu ditanggung oleh ayahnya, bukan istrinya. Kalau ada seorang istri, saya tidak mau nyusui anak saya, itu dia tidak salah. Cuman secara moral, akhlak, adab, dia ini ya tidak beradab. Tapi kalau secara tanggung jawab, memang bukan tanggung jawabnya dia. Dalam hukum agama begitu. Kalau ada seorang wanita dia melahirkan, tidak mau nyusui anaknya, memang bukan tanggung jawabnya dia. Bukan tanggung jawabnya dia. Ini perlu difahami sehingga kita harus bersyukur kepada wanita istri kita ya. Dia nyusui anak kita dari kecil. Kadang ya sudah bangun malam-malam, anaknya nangis, dia mau nyusui. Kalau misalnya dia orang ngerti, istri kita itu orang ngerti, dia pakai hukum agama benar, sudah lahir anaknya cepat, saya tidak mau nyusui, sudah kamu cari ibu susunya, bayar sudah sanakan. Kalau misalnya dia orang ngerti, dia akan seperti itu. Ya itu beban kita semua jadinya. Nah, maka harus terima kasih sama istri ya dalam hal ini. Ataupun juga dalam hal-hal yang lain kan banyak ya. Dia yang nyuci piring, dia yang nyapu, dia yang nyetrika baju, dia yang masakan kita, macam-macam, dia yang ngerjakan itu. Dia ngerjakan, dan itu bukan tugasnya dia. Itu bukan tugasnya dia, itu tugasnya laki-laki. Coba kita baca kitab Ihya Ulumuddin itu. Maka jangan salah juga kalau ada laki-laki dia nyuci sendiri, memang itu sudah tugasnya dia. Bukan ngambil tugas istri, memang tugasnya dia sudah. Misalnya nyuci piring sendiri, tugasnya dia memang. Bukan tugasnya istri ya. Bukan tugasnya istri. Tapi terkadang salah. Terkadang salah. Istri tidak cuci piring dimarahi, istri tidak mau ini dimarahi, tidak mau ini dimarahi. Nabi itu loh jahit pakaiannya sendiri. Nabi itu jahit pakaiannya sendiri. Nabi nyapu-nyapu. Nabi itu ya jahit pakaian sendiri, nyapu biasa. Kalau ada orang laki-laki canggung atau merasa ini bukan tugas saya, keliru besar ya. Bukan begitu. Justru itu tanggung jawabnya dia. Nah, jadi kembali lagi bahwa tradisi di Arab itu dulu seperti itu, termasuk Rasulullah sendiri disusui oleh Sayyidah Halimah. Nah, kembali lagi pada kisah ini. Jadi Abu Muhammad Al-Juwaini, beliau ini punya anak namanya Imam Haramain. Ketika pulang kok dilihat anaknya nyusu sama seorang wanita. Kaget beliau karena penjagaannya benar-benar kuat terhadap anaknya ini. Diambil langsung fahtatafahu minha thumma nakasa ra'sahu wa masa batnahu wa adkhala usbu'ahu fi fihi. Diambil dari perempuan tadi, jangan kamu susui anak saya kok sembarangan mau nyusui kata. Bukannya pelit, cuman berpikir ini yang nyusui ini perempuan seperti apa, makannya bagaimana, kebiasaannya seperti apa. Jangan sampai satu air susu yang disedot anak saya ini itu satu air susu yang keluar dan itu dari proses peredaran darah yang haram. Jangan sampai langsung diambil anaknya kemudian dibalik begitu. Bayi ini dibalik supaya air susu itu keluar. Nah, keluar juga dimasukkan tangan jarinya itu di bayi itu, distogrok begitu. Supaya itu air susunya keluar dari mulut si bayi ini. Walam yazal yaf'alu dzalika hatta kharaja dzalikal laban. Terus dilakukan sampai susunya tadi keluar itu. Sampai keluar tadi bayinya muntah-muntah itu. Seraya dia mengatakan khailan yashulu alayya mautuhu. Mudah bagi saya kalau seandainya saya berbuat begini, anak ini sampai meninggal dunia. Tidak menjadi beban. Kenapa? Saya tujuannya menjaga ini bayi daripada perkara yang tidak halal. Tujuan saya menjaga ini bayi. Wala tafsudu tiba'uhu, tapi tabiatnya tidak rusak, akhlaknya tidak rusak.
nanti moralnya tidak rusak. Bisyurbi labani ghairi ummihi, dengan meminum susu selain ibunya. Kalau kita berbicara tentang kehati-hatian ini, memang termasuk para ulama tuh ngajarkan ini yang hati-hati ya. Cuman tidak menjadi barometer secara mutlak. Cari istri itu mereka sangat berhati-hati. Dilihat-lihat dulu. Ini kalau saya taruh air manis saya di sini nanti bagaimana ini? Apa dia bisa bimbing anak saya? Apa dia bisa arahkan, bisa tanggung jawab terhadap anak saya? Hati-hati betul. Kalau memang sudah kadung, maka dijaga betul, tegas mereka itu. Hati-hati, sampai seperti itu. Ini kalau bicara tentang kehati-hatian ya. Karena namanya karakter wanita, apalagi wanita itu kan cenderung bengkok. Ya, nanti ada yang semau-maunya juga ada ya. Yang semau-maunya juga ada. Nah, jadi sampai seperti itu pertimbangannya. Walaupun juga ada kisah lain, ada seorang pelacur dia bertobat, sungguh-sungguh dibimbing, lalu dia sampai punya anak. Itu anak-anaknya itu jadi nabi. 7 anak semua jadi nabi zaman Bani Israel. Seorang pelacur yang bertaubat, dia punya anak, kemudian anaknya jadi nabi, nabi parit Bani Israel. Ada juga yang seperti itu. Cuman tidak banyak. Artinya seorang suami yang bisa mengkondisikan wanita untuk jadi seperti itu tidak banyak. Nah, namun kita di sini kan berbicara tentang kisah kehati-hatian seseorang. Kita bicara tentang kisah kehati-hatian seseorang. Thumma lamma kabiral imam, ketika ini anaknya Imam Haramain sudah besar, karena idza hasalat lahu kabwah, apabila dia mendapatkan satu kesulitan, thiqalun fil lisan fil munadharah, lisannya berat untuk ngomong. Munadharah dalam dalam berdebat, dalam menjelaskan agama, kok susah, kayaknya tidak gampang keluar. Kata-katanya sulit untuk dikeluarkan. Ketika terjadi seperti itu, beliau mengatakan, hadhihi min baqayatil karradah. Ini bekas-bekas susuan saya dulu waktu kecil. Hingga sekarang susah ngomong ya. Dulu saya pernah disusui dan abah saya marah-marah itu. Darah, air susu yang sudah jadi darah dalam tubuh saya masih nempel sekarang. Jadi susah saya ngomong. Sampai seperti itu ya. Sampai seperti itu. Ini kita berbicara tentang kehati-hatian. Begitu kehati-hatian orang dulu itu. Kayaknya wajar kalau kita lihat ulama besar fulan, ulama besar fulan, ulama besar fulan. Sehingga saya juga bisa berpesan, kalau untuk anak-anak kita mondok kah itu, sekolah kah itu, memang jangan melulu urusan apa materinya. Dalam artian sudah los ini, kalau tidak ada materi begini-begini tidak sukses anak saya. Tidak melulu seperti itu. Kesuksesan itu adalah dari Allah, namun perlu proses kehati-hatian, perlu proses penjagaan dan seterusnya. Insya Allah kalau demikian sukses nanti ya. Bukankah orang-orang sukses itu rata-rata dari kalangan-kalangan orang-orang biasa? Presiden kita yang kedua juga orang biasa ya. Presiden kita yang kedua dulu siapa? Soeharto kan orang biasa. Artinya dari kalangan petani juga kemudian jadi besar, kemudian jadi tentara, kan seperti itu. Nah, Imam Ghazali kalau saya ambil contoh ulama, bapaknya itu tukang pintal juga. Bukan ulama besar. Nah, tapi semua Allah yang menetapkan, namun ada usaha, ikhtiar. Ibunya Imam Syafi'i orang biasa. Imam Syafi'i juga anak yatim, kan orang biasa juga ya. Orang biasa tapi jadi orang besar. Tapi kuncinya banyak-banyak di ibu kuncinya. Kuncinya itu banyak-banyak di ibunya. Kalau ibunya itu serius, tegas, keras, bahkan sering menangis. Mungkin malam dia menangis, ya Allah anak saya bagaimana. Susah dia, berat, beban dia ya. Ya Allah anak saya kok begini, kok susah untuk disuruh begini, susah begini. Berat dia itu. Sebenarnya itu proses daripada salah satu proses harapan besar supaya anaknya jadi orang baik. Kan begitu ya. Itu usaha ibu kita, belum lagi mikir tentang keuangannya, belum lagi ini dan itunya. Ya, maka saya juga mengajak semuanya kita sebagai ayah, sebagai suami-suami,
ya minimal jangan lupa berdoa. Kalau habis sholat tuh sebut juga nama istri kita. Mungkin belum pernah kita sebut nama istri mungkin deh. Di saat habis sholat sebut nama istri Fatihah. Barangkali ya mungkin tokonya dulu disebut, usahanya dulu disebut ya Fatihah, ya Allah biar saya lancar begitu. Mungkin itu yang disebut. Kadang orang tua juga lupa dia sebut untuk Fatihah. Perlu orang tua kita sebut, guru-guru kita sebut, anak kita sebut, istri kita sebut, baca Fatihah. Baca Fatihah mereka. Ini lingkaran utama kita sebenarnya ya. Orang tua, guru, anak-anak kita, istri kita. Ini penting, ini lingkaran pertama ini yang akan terkait nanti sampai ke akhirat ya. Sebut nama mereka Fatihah. Jangan sampai lupa betul, bertahun-tahun keluarga tidak pernah kita Fatihai istri gitu. Akhirnya bisa jadi karena sebab itu kemudian menjadi karakter yang keras dan seterusnya, dan sebaliknya juga seperti itu. Nah, baik, ini diantara kisah berkait dengan tahdzir min tarkil wara'. Jadi kehati-hatian daripada meninggalkan sifat wara', supaya kita ini menjadi orang yang selamat. Karena kembali lagi pada penjelasan sebelumnya bahwa intisari dalam kehidupan ini adalah rupanya menjaga perkara halal haram. Ini intisari dalam kehidupan ini. Kayak kita bersyukur bisa ngaji juga pagi ini, artinya mendapatkan nasihat. Nah, kalaupun misalnya pernah terjadi satu hal yang tidak selaras dengan penjelasan ini, ya mari kita segera kembali ya. Mari kita segera kembali, karena memang manusia ini kan tidak ada yang mereka itu bersih dari dosa, kan tidak ada ya. Orang mukmin itu bukan orang yang tidak punya dosa, tapi mereka orang yang mau menyadari bahwa ini saya berbuat dosa, saya mau bertobat. Itu orang mukmin. Kalau tidak pernah berdosa ya malaikat. Nabi tidak berdosa ya. Nabi maksum. Tapi kalau orang mukmin tetap dia berdosa. Cuman kalau dia punya dosa cepat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin. Nah, kalau orang-orang yang munafik dia punya dosa dan bertobat dan terus begitu sampai akhirnya suul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, menunjukkan jalan kepada kita, memberikan keistiqomahan dalam kita mengaji dan menjadikan amalan ini dapat menghantarkan kita pada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina wa fi rabbi fiqna fi ma taradika lana fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilat ya ulama kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa akrim ridha minkal waqdi anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wasra anta akraman satar Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana min ahli khair wa ahli ilmi wa ahli ibadah wa ahli la ilaha illallah wa la tajna wa iyahum min ahli syarri wad dhair rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan.